BBC 드라마 셜록이 세상에 공개된 지 어느새 10년이 지났습니다. 오랜만에 다시 봤는데 역시나 재밌더라고요. 그래서 오늘은 BBC 드라마 셜록에 대해 얘기해 보려고 합니다. 셜록은 총 4개의 시즌으로 이루어져 있고요. 시즌 1개당 에피소드 3개로 구성되어 있습니다. 셜록이 시즌을 거치며 어떻게 변해가는지 살펴보겠습니다. 시즌 1에서 셜록은 존 왓슨을 처음 만나게 됩니다. 셜록은 타의 추종을 불허하는 추리력을 가지고 있죠. 왓슨과의 첫 만남은 경이롭기까지 합니다. Afghanistan or Iraq? Your face is tanned, but no tan above the wrists. You've been abroad but not sunbathing. 셜록은 뛰어난 두뇌를 가지고 있지만 사람의 감정이나 관계에서의 예의 같은 건 그다지 신경 쓰지 않습니다. Shut up. I didn't say anything. You were thinking. It's annoying. But they're just for my hip. They're herbal soothers. Shut up, everybody! Shut up! Don't move, don't speak, don't breathe. I'm trying to think. Anderson, face the other way. You're putting me off. What? 알면서도 신경 쓰지 않는다기보다는 아예 모르는 게 아닐까 싶습니다. 굳이 알아야겠다는 생각도 안 하는 것 같고요. Listen, I was wondering, maybe later, when you're You're finished. wearing lipstick. You weren't wearing lipstick before. 몰리의 아주 작은 변화도 짚어내면서 I was wondering if you'd like to have coffee. Black, 2 sugars, please. I'll be upstairs. 자신을 향한 몰리의 노골적인 호감은 눈치채지 못합니다. 뛰어난 관찰력을 가진 사람이 다른 사람의 감정에 무관심하다면 어떤 일이 일어날까요? And is your wife away for long? Oh, don't pretend you worked that out. Somebody told you that. Your deodorant told me that. So Sergeant Donovan. And I assume she scrubbed your floors, going by the state of her knees. 매사 이런 식이다 보니 셜록은 그다지 환영받는 존재가 아니었습니다. Okay, bit of advice then, stay away from that guy. The weirder the crime, the more it gets off. And you know what? One day we'll be standing around a body and Sherlock Holmes will be the one that put it there. Why would he do that? Because he's a psychopath. 하지만 존 왓슨은 다릅니다. 셜록의 추리를 이상하게 보기보다는 아주 순수하게 감탄하죠. That was amazing. 그런 반응을 처음 접한 셜록도 살짝 놀랍니다. It's not what people normally say. What do people normally say? Piss off. 존의 칭찬에 뿌듯해하는 셜록을 보면 좀 아이 같아 보이기도 하죠. 그게 바로 셜록의 매력입니다. 추리를 할 때는 더없이 차갑고 이성적이지만 감정이 부딪히는 상황에 놓이면 한없이 서툰 모습을 보여주죠. 그 갭 차이가 무척 매력적입니다. 존은 셜록의 동료이자 친구로서 평범한 사람들의 마음을 열심히 통역해줍니다. Sherlock. He's not gay. Why do you have to spoil? Charming. Well done. Just saving her time, isn't that kinder? Sherlock, that wasn't kind. 셜록이 지나친 추리로 선을 넘어가면 존이 그것을 제지해주죠. 존은 사람의 목숨을 살리는 의사입니다. 게다가 전쟁을 겪은 경험도 있죠. 그렇다 보니 죽음에는 민감할 수밖에 없습니다. 하지만 셜록은 존이 왜 그렇게 죽음에 민감한지 이해할 수 없습니다. Try and remember there's a woman who might die. What for? This hospital's full of people dying, Doctor. Why don't you go and cry by their bedside and see what good it does them? 셜록은 사람의 목숨이 걸린 상황에서도 마치 게임에 임하는 것처럼 시종일관 가볍습니다. And if she deviated by one word, the sniper would set her off. Or if you hadn't solved the case. Elegant. 내가 이 문제를 못 풀어서 인질이 죽으면 어떡하지? 하는 걱정보다는 내가 이 문제를 못 풀어서 저놈한테 지면 어떡하지? 라는 생각을 더 크게 하는 거죠. 시즌 1의 말미에는 셜록의 숙적, 짐 모리어티가 등장합니다. 사람이 죽었다는 셜록의 말에 모리어티는 이렇게 대답합니다. People have died. That's what people do! 셜록이 했던 것과 똑같은 말이죠. 이렇게 모리어티와 셜록은 비슷한 점이 참 많습니다. 모리어티와 셜록의 이야기는 시즌 2로 이어집니다.
시즌2는 로튼 토마토 점수가 가장 높은 시즌입니다. 아이린 애들러와 모리어티가 등장하죠. 그동안 존과 함께한 시간 덕분일까요? 셜록은 이제 사과라는 걸 할 줄 압니다. Either way, Miss Hooper has love on her mind. The fact that she's serious about him is clear from the fact she's giving him a gift at all. You always say such horrible things. Every time. I am sorry. Forgive me. 상처를 아예 주지 않는 건 아직 못하지만 적어도 자기가 상처를 줬다는 것까지는 알아챌 수 있게 된 겁니다. 그래서 사과를 할 수 있게 된 거죠. 아이린 애들러와의 에피소드에서 셜록은 평소 보여주지 않던 모습을 많이 보여줍니다. 당혹스러워하는 모습, 무력하게 공격을 당하고 마는 모습. 그럼에도 불구하고 그녀를 지켜주려는 모습. She's not interested in blackmail. She wants protection for some reason. 아이린은 존이 그랬던 것처럼 셜록의 추리력에 감탄을 표현합니다. 뿐만 아니라 자신의 호감을 거침없이 표현하죠. You got that from one look. Definitely the new sexy. 그런 아이린이 죽었다는 것을 알게 된 셜록은 깊이 애도합니다. 평범한 사람들처럼 눈물을 흘리진 않지만 적어도 시즌 1의 셜록이 그랬던 것처럼 사람의 죽음을 당연하게 여기지는 않죠. 심지어는 자기에게 어떤 문제가 있는 건 아닌가 의심하기까지 합니다. Look at them. Care so much. Do you ever wonder if there's something wrong with us? 아이린이 보내오던 문자를 무시하던 셜록은 그녀가 살아있다는 걸 알게 된 뒤 답장을 한 통 보냅니다. 닫혀있던 셜록의 마음이 살짝 열린 거죠. 물론 그 때문에 셜록은 치욕을 당하지만 Mr. Holmes, I think we need to talk. So do I. There are a number of aspects I'm still not quite clear on. Not you, Junior. You're done now. 마지막에는 멋지게 리벤지에 성공합니다. 방영 당시 이 장면은 정말 화제였죠. 아마 시즌 1의 셜록이었다면 이 문제를 끝내 못 풀었을지도 모릅니다. 이 문제를 풀어내려면 자신을 향한 아이린의 마음을 눈치채야 하니까요. 마음과 감정에는 관심도 소질도 없던 셜록이 마음을 읽어냄으로써 문제를 풀었습니다. 그리고 그 짐작을 뒷받침하기 위해 치밀하게 맥박을 재기까지 했죠. Because I took your pulse. 그러는 한편 존과 셜록의 우정은 점점 더 깊어집니다. 존은 계속 셜록의 곁에서 보통 사람과 셜록의 사이를 이어줍니다. Oh, this case, Henry. Thank you. It's been brilliant. Sherlock. What? Timing. Please just keep it simple and brief. God forbid the star witness at the trial should come across as intelligent. Intelligent, fine. Let's give Smart Ass a wide berth. Diamond cufflinks. All my cuffs have buttons. He means thank you. Do I? Just say it. Thank you. 왠지 아이를 돌보는 아빠의 모습 같지 않나요? 잠깐의 투닥거림이 있긴 했지만 Would you listen to me? I'm just your friend. I don't have friends. Nah. 셜록은 이제 사과를 할 줄 아는 사람입니다. Listen, what I said before, John, I meant it. I don't have friends. I've just got one. 그렇게 서로에게 각별한 사이가 되었는데 비극적인 사건이 일어납니다. And my best friend. Shook. He's dead. 셜록의 몰락을 바라는 모리어티는 여러 개의 진실을 모아 단 하나의 거짓말을 퍼뜨리죠. Rich Brooke, an actor Sherlock Holmes hired to be Moriarty. 경찰과 기자는 그동안 선을 넘는 셜록의 태도에 악감정을 가지고 있었습니다. 그래서 작은 의심이 생겨나자마자 그것을 덜컥 믿어버리죠.
셜록은 병원 옥상에서 모리어티와 마주하게 됩니다. 악역으로서 짐 모리어티의 가장 큰 매력은 예측할 수 없다는 점이 아닐까 싶습니다. 그는 일부러 셜록 앞에 모습을 드러내기도 하고 Bye. It was nice to meet you. 이번에는 살려줄 것처럼 굴었다가 다시 돌아오기도 합니다. Sorry, boys. I'm so changeable. Do you mind if I get that? Oh, no, please. Yes, of course it is. What do you want? 셜록은 충분한 정보만 주어진다면 미래도 얼마든지 계산하고 예측할 수 있다고 생각하는 사람이죠. world is woven from billions of lives, every strand crossing every other. You could attenuate to every strand of quivering data. The future would be entirely calculable. 그런 점에서 볼 때 짐 모리어티는 셜록에게 가장 까다로운 적수입니다. 예측할 수가 없으니까요. No rush. 적수이긴 하지만 두 사람은 비슷한 부분도 많습니다. 따분한 걸 못 견딘다는 게 일단 닮았고요. Bored. What? Bored! No. Bored! So boring, isn't it? 머리 쓰는 걸 좋아하는 것도 닮았습니다. 모리어티는 자문 범죄자로 활동하면서 풀 수 없는 문제를 만드는 걸 좋아하고요. 셜록은 자문 탐정으로 활동하면서 미궁에 빠진 문제를 풀어내는 걸 좋아합니다. 셜록은 둘 사이의 공통점을 이미 알았던 걸까요? 형도 못한 걸 네가 어떻게 할 수 있겠냐 묻는 모리어티에게 셜록은 서늘한 얼굴을 하고 이렇게 답합니다. Yes, but I'm not my brother, remember? I am you. 그리고 이때 모리어티는 또 한 번 셜록의 예측을 벗어납니다. Well, good luck with that. 모리어티가 배치한 저격수를 막기 위해 셜록은 옥상에서 몸을 던집니다. 그 장면을 눈앞에서 지켜본 존은 엄청난 충격을 받습니다. 셜록의 무덤을 찾은 존은 울먹이며 말합니다. Just for me. Just stop it. Stop this. 나무 뒤에 숨어서 그런 존의 모습을 바라보는 셜록. 시즌2는 이렇게 끝이 납니다. 시즌3를 관통하는 키워드는 존의 결혼입니다. 지금까지 존의 짝꿍은 셜록이었지만 존의 결혼으로 인해 예전처럼 그렇게 지내기는 어려워집니다. 셜록은 그 변화에 혼란을 느끼면서도 자신에게 소중한 친구 존을 위해 왓슨 부부를 지켜내겠다고 맹세합니다. Whatever happens, from now on, I swear I will always be there. Always. 시즌3에서 우리는 지금까지와는 다른 셜록, 그러니까 자기 만족을 위해서가 아니라 소중한 사람을 지켜내기 위해서 자신의 능력을 사용하는 셜록을 만날 수 있습니다. Whenever she tweets, you respond within 5 minutes, regardless of time or current location, suggesting you have her on text alert. I think from now on we'll downgrade you to casual acquaintance, no more than 3 planned social encounters a year. I have your contact details. I will be monitoring. That just sort of happened. 셜록은 자기가 살아서 돌아가면 존이 무척 반가워할 거라고 철석같이 믿고 있었습니다. 셜록이 기억하는 존의 마지막 인사는 바로 이거였거든요. One more thing, one more miracle, Sherlock, for me. Don't be dead. 그래서 셜록은 장난스럽게 이런 인사를 건넵니다. One question, just let me ask one question. Are you really going to keep that? 하지만 2년 동안 고통스러웠던 존은 그런 셜록이 원망스럽습니다. One word, Sherlock, that is all I would have needed. One word to let me know that you were alive. 다시 돌아온 셜록은 예전보다 더 성숙해졌습니다. Sorry. 사실 셜록은 사람들과의 대화가 무척 서툴렀죠. 대화를 한다기보다는 관찰을 통한 폭로를 하는 것이 대부분이었습니다. 하지만 다시 만난 몰리에게 셜록은 고맙다는 말과 함께 자신의 마음을 전합니다. Thank you For what? for everything you did for me. It's okay. It's my pleasure.
I mean it. You made it all possible. I hope you'll be very happy, Molly Hooper. 이건 관찰도 추론도 아닌 감정의 표현이죠. 셜록에게는 이렇게 소중한 관계들이 생겼습니다. 하지만 그건 사실 두려움이 늘어났다는 뜻이기도 하죠. 소중한 관계를 잃어버리면 어떡하지? 하는 두려움이 생긴 겁니다. 셜록은 변화에 대한 두려움에 맞서면서 자신의 능력을 힘껏 발휘하여 두 사람의 결혼식 준비를 돕습니다. 베스트맨이 되어달라는 부탁을 듣고는 너무 큰 감동에 아예 말을 잇지 못하죠. I need a best man. You. 셜록은 자신의 진솔한 마음을 이러한 축사로 표현합니다. I am the most unpleasant, rude, ignorant. So if I didn't understand I was being asked to be best man, it is because I never expected to be anybody's best friend. John, I am a ridiculous man, redeemed only by the warmth and constancy of your friendship. I haven't finished yet. Yeah, I know. So on to some funny stories. Can you wait till I sit down? 결혼식 하객으로 참석한 존의 상관은 암살 위협을 받고는 그냥 죽음을 받아들이려 하죠. 하지만 놀랍게도 셜록이 그 상관을 설득해냅니다. One should embrace it when it comes. So, but not at John's wedding. We wouldn't do that. We would never do that to John Watson. 논리와 이성으로 상대의 주장을 격파한 것이 아니라 감정의 호소함으로써 상대를 설득한 거죠. 무려 셜록이요. 사건이 잘 마무리된 뒤 셜록은 인생 처음이자 마지막이 될 서약을 합니다. Mary and John, whatever happens, from now on, I swear I will always be there. Always. 파티 분위기가 한창 무르익어 가는데 셜록은 혼자 쓸쓸히 파티장을 빠져나옵니다. 아무리 감정을 잘 다루게 되었다 할지라도 셜록이라는 인간의 본질은 쉽게 변하지 않는다 라는 걸 상징하는 엔딩 같아서 마음에 참 오래 남았습니다. 마이크로프트가 했던 말이 떠올랐고요. Do, Sherlock. They get married. I warned you. Don't Get involved. 셜록이 모리어티에게 했던 말도 떠올랐습니다. Oh, I may be on the side of the angels, but don't think for 1 second that I am one of them. 저는 시즌3의 이 결혼식 에피소드를 참 좋아하는데요. 그 중에서도 어딘가 고독하게 끝나는 저 엔딩이 특히 좋습니다. 그들의 편에 서 있긴 하지만 그들과는 다른 사람이라는 셜록의 자기 진단이 그대로 반영된 장면 같거든요. 하지만 이 이후로는 셜록의 인간적인 측면이 훨씬 많이 강조됩니다. 기발한 사건이 등장하기보다는 주로 가정사와 관계된 이야기들이 진행되면서 그게 분위기가 많이 바뀌게 되죠. 셜록은 자신의 서약을 지키기 위해, 그러니까 왓슨 부부의 행복을 지키기 위해 고군분투합니다. 메리의 총을 맞고 사경을 헤매다가 존이 위험할 수 있다는 생각에 기적처럼 살아나고, 메리의 사연을 들은 후에는 존을 설득함으로써 두 사람의 행복을 다시 찾아주려 합니다. John, listen, be calm and answer me. What is she? My lying wife? No, not in this flat, not in this room, right here, right now. What is she? Henry, you're a client. This is where you sit and talk, and this is where we sit and listen. 메리의 비밀을 영원히 묻어두기 위해 심지어는 살인까지 저지르죠. 셜록이 살인을 저지르는 모습으로 시즌3는 마무리됩니다. 시즌4에서 셜록은 무척이나 힘든 시간을 보냅니다. 번뜩이는 지력으로 사건을 해결하는 셜록의 모습보다는 죄책감을 느끼고 괴로워하는 모습이 더 많이 등장하죠. 하지만 다른 사람을 위로하는 모습도 그려집니다. 셜록이 살인까지 저지르며 지켜내려 했던 메리가 다시 위험에 처했습니다. 용병 생활을 같이 하던 동료가 메리를 죽이려고 합니다. 자신을 배신한 영국 여자가 메리라고 생각하거든요.
셜록은 그들을 배신한 진짜 영국 여자를 찾아냅니다. 메리가 죽을 뻔했다는 사실 때문에 흥분했던 걸까요? 셜록은 아주 노골적인 관찰로 범인에게 모욕감을 줍니다. That probably accounts for the drink problem too. There's like tremor in your hand, the red wine stain ghosting your top lip. So yes, let's say jealousy was your motive after all. To make up for the inadequacies of your little life. Vivian Norbury. 범인, 비비안 노버리는 결국 셜록에게 총을 겨누죠. 메리는 자신의 몸을 던져 셜록을 구하고 숨을 거둡니다. 메리의 죽음은 존과 셜록에게 엄청난 영향을 끼칩니다. 셜록은 자신의 지나친 관찰이 화를 불렀을지도 모른다고 생각합니다. 그래서 자책을 하며 허드슨 부인에게 이러한 부탁을 하죠. You ever think I'm becoming a bit full of myself, cocky or overconfident? Yes. Would you just say the word Norbury to me? 존은 셜록을 멀리합니다. 메리와 셜록은 존이 세상에서 가장 사랑하는 두 사람이죠. 셜록을 보면 당연히 메리가 떠오를 겁니다. 게다가 존에게는 비밀이 생긴 상태였죠. 그래서 셜록 앞에서 그 비밀을 숨길 자신이 없었을지도 모르고요. 이 모든 걸 마치 예상이라도 한 것처럼 메리는 셜록에게 영상편지를 남깁니다. 메리는 존을 구할 수 있는 방법을 알려주죠. The only way to save John is to make him save you. 그래서 셜록은 자신의 목숨을 걸고 기꺼이 지옥으로 떨어집니다. 존은 메리의 기대에 응답하며 셜록을 구해냅니다. 자신의 죄책감이 만들어낸 메리의 환영을 보며 차마 그동안 하지 못했던 말을 쏟아냅니다. I cheated on you, Mary. I'm not the man you thought I was. I'm not that guy. I never could be. But that's the point. Who you thought I was is the man who I want to be. 그렇게 존은 자기 자신을 구해냅니다. 셜록이 말했듯 존은 사람을 구하는 친구거든요. I will solve your murder, but it takes John Watson to save your life. Trust me on that. I should know. He's saved mine so many times and in so many ways. 셜록은 흐느끼는 존을 안아줍니다. 그리고는 이렇게 말하죠. I have this terrible feeling from time to time that we might all just be human. Even you? No. Even you. 자기 자신이 제일 잘났다고 생각하던 그 오만하던 셜록이 친구를 위로하기 위해서 자기 역시 그저 사람일 뿐이라고 얘기합니다. 우리 모두 실수하면서 사는 인간일 뿐이니까 그렇게 엄격한 기준으로 스스로를 괴롭히지 말라고 존을 위로합니다. 동생 유로스와의 에피소드에서도 마찬가지죠. 홀로 모든 것을 알고 있었던 소녀. 그래서 평범한 사람과 소통할 수 없었던 소녀. 여동생이 겪었을 외로움을 조금이라도 덜어주려는 듯 셜록은 유로스를 꼭 안아줍니다. 그리고는 말하죠. You understand everything except how to land. Now I'm just an idiot on the ground. I can bring you home. 유로스를 설득해 존을 구해낸 셜록은 그렉에게 형을 잘 돌봐달라는 부탁까지 합니다. Mycroft, make sure he's looked after. He's not as strong as he thinks he is. I'll take care of it. Thanks, Greg. 셜록이 그렉의 이름을 제대로 말한 건 이번이 처음이었죠. You've been letting things slide, Graham. Greg. Greg. Jeff, the gents. The loos now, please. Greg. The loos, please. 다시 시설에 감금된 유로스는 입을 꾹 닫아버리고 맙니다. 셜록은 유로스를 찾아가서 바이올린을 연주하죠. 그렇게 두 사람은 바이올린으로 대화를 합니다. 마음이나 감정 같은 것을 전혀 중요하게 생각하지 않았던 셜록이 유로스의 외로움과 고독함에 마음 아파하고 그녀를 위로하기 위해 음악이라는 수단을 사용해서 의사소통까지 하게 된 거죠. 여러분은 이것을 놀라운 변화라고 보시나요? 아니면 캐릭터 붕괴라고 보시나요? 사건이 진행됨에 따라 고유한 성격이 변해가는 캐릭터를 입체적 캐릭터라고 합니다.
그 변해가는 과정이 충분히 납득되고 개연성이 있다는 생각이 들면 사람들은 그 변화를 기꺼이 받아들입니다. 거기에서 큰 감동을 느끼기도 하죠. 하지만 개연성이 없다고 판단되면 사람들은 캐릭터의 변화를 받아들이지 않습니다. 캐붕, 즉 캐릭터가 붕괴되어 버렸다고 생각하죠. 어떻게 받아들이냐는 보는 사람의 몫입니다. 셜록이 주변 사람들을 위로할 수 있게 된 건 셜록 개인을 위해서는 좋은 변화라고 생각합니다. 그래서 그 변화를 지지하고 응원해주고 싶기는 한데, 그럼으로써 캐릭터로서의 매력이 반감되는 건 어쩔 수 없는 것 같아요. 저는 그래서 결혼식 에피소드의 밸런스가 참 좋았던 것 같습니다. 그러니까 파티 분위기에 맞춰서 다른 사람들과 충분히 즐길 수 있었지만 결국엔 밤늦은 시간에 혼자 파티장을 빠져나올 수밖에 없었던, 어딘가 고독해 보이던 셜록의 모습이 제가 좋아했던 셜록의 모습인 것 같거든요. 전체적으로 셜록의 인간성이 너무 강조되다 보니까 유로스와의 무게중심이 잘 안 맞았던 것도 아쉬운 부분이었습니다. 모리어티와 같이 있을 때 그 팽팽한 긴장감이 잘 전해지지 않더라고요. 아이린 애들러와의 에피소드가 재밌었던 건 역시 셜록의 감정이 흔들리는 와중에도 긴장감이 계속 살아있었기 때문이라고 생각하는데, 유로스와는 그런 긴장감이 좀 부족했던 것 같습니다. 시즌4에 대해서 아쉬운 점만 좀 늘어놓긴 했지만, 사실 맨 처음 봤을 때보다는 두 번째, 세 번째 보니까 조금 더 이해가 되더라고요. 아마 여러 번 반복해서 보는 사이에 제작진이 만들어둔 개연성에 저도 조금씩 납득을 하게 된 게 아닌가 싶기도 하고요. 아쉬운 부분이 하나도 없을 수는 없겠죠. 그래도 충분히 재밌고 잘 만든 드라마라고 생각합니다. 긴 얘기 들어주셔서 감사합니다.